श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, पुरुषोत्तम भगवान की अनुमय अनुकंपा से आज अधिक मास का 29वां दिन 14 जून 2026। सज्जनों, परमात्मा की कृपा से विगत कई दिनों से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। देखते देखते पूरा महीना संपन्न होने वाला है, बस अब एक दिन और बचा। अभी तक हमने भगवान के अनेक निधि स्वरूप की कथा सुनी, भगवान के तीर्थों की महिमा सुनी। सभी तीर्थों में जितने भी तीर्थ विशिष्ट है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए, उन सभी तीर्थों निधि स्वरूप और वृंदावन के आसपास के जो तीर्थ है उनके बारे में समझने का प्रयास किया। पर क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय देवता, प्रत्येक व्यक्ति के आराध्य देव अलग अलग होते हैं। कईयों को कई प्रकार के तीर्थ बहुत अच्छे लगते हैं। वास्तविकता से देखा जाए तो इस चराचर जगत में, इस विश्व में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थ की महिमा अपने आप में अद्भुत है। सब तीर्थ अपने आप में बहुत अपनी विशिष्टता को धारण करते हैं, परंतु जिसका मन जहाँ जुड़ गया वो तीर्थ उसके लिए उत्तम होता है। उसी तरह मेरे लिए विश्व के अनेक तीर्थ उत्तम है, उसमें कहीं कोई दोराहा नहीं है। परंतु मुझे यदि कोई पूछे कि आपको कौन सा तीर्थ अच्छा लगता है, तो मेरे लिए तो मेरी पहली पसंद और मेरी अंतिम पसंद काशी है। काशी, क्योंकि प्रभु कृपा से मैं बहुत लंबे अरसे तक वहां रहा, तो काशी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए सोचा सभी तीर्थों के साथ आपके साथ आज काशी की थोड़ी सी चर्चा करें। काशी में बहुत सारे प्रमुख तीर्थ हैं, उनके शाब्दिक दर्शन करें, मानसिक प्रणाम करें काशी को। इसलिए काशी की एक सुंदर कथा मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। काशी यात्रा अद्भुत यात्रा है। अनेक मोक्ष नगरियों में काशी भी एक उत्तम मोक्ष नगरी है। सज्जनों, एक बार कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे विश्वनाथ, पृथ्वी पर अगणित तीर्थ है, फिर काशी को ही मोक्षदायिनी नगरी क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है काशी में जो यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए इच्छा करते हैं? तब भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, काशी मेरा अविमुक्त क्षेत्र है। प्रलय के समय भी जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी मैं इस काशी को अपने में धारण करके रखता हूँ। ये काशी का कभी विनाश नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है, काशी मरणान मुक्ति ही, अर्थात काशी में देह त्यागने वाला कोई भी जीव हो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने कहा, देवी, केवल मृत्यु ही नहीं, काशी का दर्शन, गंगा का स्मरण और विश्वनाथ के चरणों में समर्पित जीव चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, उन पर भगवान की पूर्ण कृपा रहती है। मेरी काशी में रहा हुआ, काशी का जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने भले ही एक बार भी काशी में गंगा स्नान किया हो, जिन्होंने एक बार भी काशी के शिवालय का दर्शन किया हो, जिन्होंने एक बार भी काशी की गलियों में घूमकर महादेव का नाम लिया हो, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, वो मेरी कृपा के पात्र रहते हैं। ऐसा स्वयं भगवान ने पार्वती को कहा। सज्जनों, एक छोटी सी ऐसी कथा भी आती है, वृद्ध की कथा। बहुत समय पहले एक वृद्ध था, उत्तम भक्त था, न उसके पास धन, ना वैभव, न ही कोई बड़ा ज्ञान। उसके पास केवल भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा के अनुसार वह जीवन भर महादेव का नाम लेता रहा। एक बार उसके मन में इच्छा हुई कि मरूं उससे पहले एक बार मुझे विश्वनाथ के दर्शन हो जाए। वृद्धावस्था में कांपते पैरों से वह काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। दूर से जब उसे विश्वनाथ मंदिर का स्वर्णिम शिखर दिखाई दिया, उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भूमि पर दंडवत करने लगा। जहां से उसको शिखर दिखा, वहीं पर बाबा को दंडवत किया और कहने लगा, बाबा, आपकी कृपा से मैं आपकी नगरी में आ गया। उसी क्षण लगा जैसे वर्षों की थकान मिट गई हो। उस रात स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे वत्स, तू केवल काशी नहीं आया, तू मेरे घर आया है। आज तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। कल प्रातः काल गंगा में स्नान करना, आप मेरे परम लोक को पा जाओगे। और दूसरे दिन सुबह जब विश्वनाथ का दर्शन करके जब गंगा जी में स्नान किया, वहीं पर उनका देह त्याग हो गया और उन्हें परम मुक्ति की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है, काशी कोई तीर्थ नहीं है, काशी कोई यात्रा का स्थल नहीं है, काशी तो महादेव का घर है। उनके घर पर जाकर कोई प्रणाम करके आता है और काशी भगवान का घर है। घर पर वही जा पाएगा जिनको भगवान बुलाएंगे। काशी हर कोई जाना चाहता है, पर पहुंच वही पाएगा जहां भगवान का बुलावा होगा। जैसे किसी के घर पे हम ऐसे ही नहीं जा सकते, वो जब हमें पहचानते होंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तब हम उनके घर के अंदर जा पाएंगे। इसलिए ऐसा काशी दिव्य भगवान का घर है। काशी की यात्रा का भी बहुत सुंदर क्रम है। काशी यात्रा में एक आदि केशव भगवान है, जहाँ वरुणा और गंगा जी का संगम हुआ था। बहुत अनेक क्षेत्र है जिनके दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले काशी में काल भैरव का दर्शन होता है, जो काशी के कोतवाल है। विश्वनाथ ने संपूर्ण काशी की रक्षा का भार बाबा काल भैरव को दिया है।
मान्यता यह है कि काशी आने वाला प्रत्येक यात्री की उपस्थिति पहले काल भैरव में होती है। वहां प्रणाम करके काशी दर्शन की आज्ञा लेके फिर वो काशी में घूमता है। भैरव जी की आज्ञा के बिना काशी की यात्रा परिपूर्ण नहीं होती। उसके बाद काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग यह है। यहाँ भगवान विश्वनाथ संपूर्ण जगत के विश्वपति बनकर बैठे हैं। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्य। आनंद पाकर मन तृप्त करके संतुष्ट मन से भगवान यहाँ बैठे हैं। उनका दर्शन पाकर व्यक्ति भी आनंदित होता है, संतुष्ट होता है, मन को सांत्वना मिलती है। और जिस क्षण भक्त अपने बाबा का दर्शन करते हैं उसी तरह उसी समय अंदर का जो पाप ताप है भगवान वह दूर कर देते हैं। माता अन्नपूर्णा का दिव्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में वहां अन्नपूर्णा का दरबार है। जहां भगवान शिव ने कहा था कि संसार मिथ्या है, वहीं पर तब माता ने संपूर्ण संसार को अन्न प्रदान किया था। और स्वयं भगवान ने भी माँ भगवती से भिक्षा मांगी है। अन्न के साथ साथ ज्ञान की भिक्षा देने वाली करुणामयी माँ अन्नपूर्णा भी आज सबका कल्याण करती है। माँ विशालाक्षी का शक्तिपीठ है वहां पर, जहाँ माता सती के दिव्य आभूषण गिरे थे, जहाँ भक्त माँ की करुणा और शक्ति दोनों का दर्शन करता है। दशाश्वमेध घाट, जहाँ की आरती बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। संध्या समय गंगा जी की आरती का अनुभव यहाँ का जीवन भर का अनुभव बन जाता है। अद्भुत अनुभव होता है गंगा आरती का। वहाँ पर एक मणिकर्णिका घाट है। काशी का सबसे गूढ़ रहस्य, यह केवल श्मशान नहीं अपितु ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ मृत्यु नहीं, भगवान मोक्ष देते हैं। मान्यता यह है यहाँ भगवान शिव स्वयं जीव को कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उनको अपने लोक में बुला लेते हैं। आगे जाते हैं वहाँ पंचगंगा घाट आता है। यहाँ 5 दिव्य नदियों का सूक्ष्म संगम माना गया है। असंख्य संतों ने यहाँ साधना की है। पंचगंगा घाट पर साधना करने का अनेक गुना फल मिलता है। समस्त संकट दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी का भी दिव्य मंदिर काशी में है। गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे। यहाँ भक्त अपने जीवन के सभी संकटों को प्रभु के चरणों में रखता है। संकट उनके दूर होते हैं, इसलिए आप संकट मोचन हनुमान है। दुर्गा कुंड माँ दुर्गा का सिद्ध शक्तिपीठ है। वहाँ शक्ति, साहस और सुरक्षा की अनुभूति माँ भगवती भक्तों को करवाती है। तुलसी मानस मंदिर, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की दिव्य रचना की है, ये उत्तम स्थल यहाँ पर है। अस्थि घाट, जहाँ अस्थि नदी गंगा, जहाँ जिस घाट पर 8 अस्थि घाट संपन्न होते हैं, साधु संतों की यह तपोभूमि है। काशी का रहस्य क्या ही कहे। अनेक तीर्थ, प्रत्येक देवता, प्रत्येक तीर्थ काशी में रहते हैं। काशी की गलियां केवल पत्थरों की नहीं बनी है, यह गलियां ऋषि के तपस्या की गलियां हैं। यहाँ हर गली में शिव है, यहाँ हर घाट पर गंगा है, हर श्वास में शिव का मंत्र है और यहाँ पर हर कण कण में शिव बसे है। काशी का घाट वैराग्य सिखाता है, दशाश्वमेध घाट भक्ति देता है और मणिकर्णिका घाट अनित्यता का बोध करा के मृत्यु की रहस्य को समझाता है और विश्वनाथ जीव को शिव तत्व की ओर ले जाते हैं। सज्जनों, अन्य क्षेत्र से उत्तम काशी क्षेत्र है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणी च, अर्थात अन्य तीर्थ सभी काशी तक पहुंचते हैं पर काशी स्वयं मोक्ष के द्वार खोल देती है। इसलिए संत कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जिसे बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं वही काशी पहुंच पाता है। काशी केवल देखने की जगह नहीं है, काशी अनुभव करने की अनुभव स्थली है। काशी भगवान शिव का जीवंत स्वरूप है। श्रद्धा पूर्वक काशी में दर्शन जरूर करिए। काशी में गंगा, विश्वनाथ बाबा, अनेक देवताओं के मंदिर है, उनका दर्शन करके आप जीवन को धन्य करिए। जीवन में प्रभु कृपा करे तो काशी की मुलाकात जरूर लीजिए। काशी में कुछ दिन बिताइए और बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। सुंदर काशी क्षेत्र है। काशी विश्वनाथ सबका कल्याण करे, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। जय काशी विश्वनाथ, हर महादेव सबको। नित्य नियम के अनुसार हम अमिधारा की एक कथा सुनते हैं गुजराती में। ध्यान से ये कथा सुनिएगा। આજની સુંદર જયાબાની વાર્તા, કથાનું નામ છે જયાબા। સુંદર કથા છે, ધ્યાનથી સાંભળજો। એક પટેલને પટલાણી હતા, એમને સંતાનમાં કોઈ નહીં, એટલે પટલાણી મનમાં વસવસો રહ્યા કરે, અરે રે ભલા ભગવાન, એવા તે પ્રભવના કેવા પાપ કર્યા હશે કે આ ભવમાં બધું આપ્યું પણ શેર માટીની ખોટ રાખી। પટેલ રોજ આશ્વાસન આપે હશે ભગવાન બધું સારું કરશે, હિંમત કેમ હારે છે, ભગવાન પર ભરોસો રાખો, એક ના એક દિવસ સૌ સારાવાના થશે। ઉપરવાળાને બધાની ફિકર છે, આપણી પણ ફિકર રાખતો હશે, માટે ચિંતા કર્યા વગર, હાય હાય કર્યા વગર ભગવાનમાં જ મન લગાવો। એવામાં અધિક મહિનો આવ્યો। પટેલ પટલાણીએ પુરુષોત્તમ મહિનો નામવાનું નિયમ લીધું
ગામ આખું પુરુષોત્તમ મહિનો નાય, ભગવાનનું સ્મરણ કરે, દેવ દર્શન કરે. એક સમય જમે, પટેલ પટલાણી પર દેવ દર્શને જાય, કથા વાર્તા સાંભળે, ભગવાનનું નામ લે. એક દિવસ પટલાણી ભાત લઈને આવતી હતી. બંનેને એક ટાણું કર્યું હતું. પટેલ પટલાણી કહે છે, સાંભળો છો, આ બાજુવાળા રામભાઈના દીકરાએ બરાબર હટ પકડી છે, એટલે થોડા મકાઈના ડોડા વાઢી લાવો, શેકીને આપો. એટલે એને આપી આવું. પટેલ થોડા મકાઈના ડોડા શેકીને આપ્યા અને કહે, હવે તું તારે મકાઈ લઈને જજે, હું થોડું પાણી વાળવાનું બાકી છે, તે વળી ખેતરમાં પાણી વાળી તારી પાછળ ઘેર આવું છું. આજે ભજનમાં જવાનું છે, ખબર છે ને? પટલાણીએ કહ્યું, હા હા ખબર છે ને, તમે ઉતાવળે જાઓ, હું હાલ જ આવું, આપણે ભજન કરીશું. એમાં થોડી વાર એ તરફ ગયા. પ્રભુની કૃપા થઈ. એવામાં ભગવાન ભોળાનાથ અને પાર્વતી જગતના લોકો અધિક માસમાં કેવી રીતે ધર્મ ધ્યાન કરે છે એ જોવાની ઈચ્છા થઈ અને ફરવા નીકળ્યા. લોકો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખી ભક્તિ ભાવપૂર્વક સંધ્યા ધ્યાન કથા વાર્તા સાંભળે છે. કોઈ ઉપવાસ કરે, કોઈ એક ટાણા કરે, કોઈ ધારણા પારણા કરે, કોઈ દેવ દર્શન જાય, ભજન કીર્તન કરે. આ જોઈ શંકર પાર્વતી ખૂબ રાજી થયા. ફરતા ફરતા ખેતર પાસે આવ્યા. રસ્તો ખેતરમાંથી જતો હતો. એ રસ્તે ભગવાન અને પાર્વતી આગળ વધ્યા. એવામાં પાર્વતીની નજર પેલા સરસ મજાના શેકેલા મકાઈના ડોડા પર પડી. એક તો દાણા ફૂલેલા, અંજાણે મોતીનો હાર ગોઠવાઈ ગયો એવું દેખાવ. માતાજીએ મકાઈનો ડોડો લીધો, 2-4 દાણા કાઢ્યા. મીઠા લાગ્યા, તેથી વાતો કરતા જાય, દાણા કાઢીને ખાતા જાય. આમ બધા દાણા કાઢી અને ખાઈ ગયા. મહાદેવજી બોલા, દેવી, મકાઈના દાણા ખૂબ મીઠા છે ને, પરંતુ આ ખેતરના માલિકીની રજા સિવાય આપણાથી લેવાય નહીં, અને તમે તો આખો ડોડો ખાઈ ગયા. હવે આપણે જો સારું કે ખોટું કોઈનું દેવ માથે રાખતા નથી, તરત પાછું આપીએ છીએ. પાર્વતીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ, પાછું તો વાળવું જ પડશે. જાણે અજાણે અપરાધ થયો, હવે આપ જ કોઈ રસ્તો બતાવો અને આ ઋણમાંથી મુક્ત કરો. મહાદેવજી કહે, દેવી, ડોડામાં પૂરા 365 દાણા હતા. જેટલા દાણા ખાધા એટલા દિવસ અમે મહેનત કરી બદલો વાળી આપો, તો જ મુક્ત થવાશે. માટે પટેલ તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં, અને પટેલને ત્યાં જાઓ, હું કૈલાસે જઉં. આટલું કહી મહાદેવજી કૈલાસ ગયા. પાર્વતી બ્રાહ્મણોનું રૂપ લઈ પટેલના ઘેર આવ્યા. પટેલ પટલાણી ભજનમાં ગયા હતા અને ઘરે કોઈ નહીં. પાર્વતી માતા ઓસરીમાં બેસી ગયા. સાંજ પડી, ભજન પત્યું એટલે પટેલ પટલાણી ઘરે પાછા આવ્યા. જોયું તો ઓસરીમાં કોઈ બ્રાહ્મણ બાઈ બેઠી છે. પટેલને પટલાણીએ પાસે આવીને પ્રણામ કરી પૂછ્યું, બહેન, બધું બરાબર છે? તમે કોણ છો? તમારું નામ શું છે? પાર્વતીએ કહ્યું, ભાઈ, મારું નામ જયા પાર્વતી છે. દુઃખના દિવસો કાઢવા આવી છું. મને તમારા ઘેર રાખશો તો તમારું ભલું થશે. પટેલ કહે, ખુશીથી રહો બહેન, 2 કરતાં 3 ભલા. તમારાથી જે થાય તે કામ કરજો. અને હા, તમારું નામ શું? એટલે જયા પાર્વતી બહુ લાંબુ નામ, જયા પાર્વતી લાંબ કહ્યું. બહુ લાંબુ છે, અમે તમને જયાબેન કહીને બોલાવીશું. આમ પાર્વતીને લોકો જયાબેન કહેવા લાગ્યા. જયાબેનની પટેલને ત્યાં ઋણ મુક્તિ થવા રહી ગયા. હવે જ્યાં ખુદ જગતજનનીનો વાસ હોય ત્યાં દરિદ્ર કેવી રીતે ટકે? ખેતરમાં થયેલા પાકમાં ખૂબ સારી કિંમત ઉપજી. પટેલ ફરી વાવેતર કર્યું. નવો પાક પણ સારો થયો. ગામમાં ઘર હતું, તેથી કામસર પાર્વતીને આવવું પડે, એટલે ગામમાં પણ માતાજીના પગલાં થયા. ગામના લોકો પણ સુખી થવા લાગ્યા. પટેલને મનમાં થઈ ગયું કે નક્કી આ બ્રાહ્મણબાઈના પગલાં સારા છે, એટલે જે ખેતરમાં ભરપૂર પાક થવા લાગ્યો છે, આવક વધી છે, એટલે તો જયાબેન કહેતા થાકે નહીં. પટલાણી પણ માનથી જયાબા કહીને બોલાવે. આખું ગામ જયાબા કહીને બેનને બોલાવે. અધિક મહિનો પૂરો થયો. પટેલ તો ધામધૂમથી વ્રતનું ઉજવણું કર્યું. બ્રાહ્મણ જમાડ્યા, દાન દક્ષિણા આપી, અને દાન કર્યું, વસ્ત્રદાન કર્યા. પછી તો દિવસો પર દિવસો પ્રસાર થાય. એમ કરતાં ગામમાં એકવાર ભક્ત મંડળે નક્કી કર્યું, આપણે કાશી યાત્રા કરવા જઈએ. ઘરે આવી પટલાણી કહે, ભાગ્યવાન, આપણે યાત્રા કરવા સંઘે જઈએ, પણ ભર્યું ભાદરું ઘર કોને સોંપવું? ઢોર ઢાંકરની સાર સંભાળ કોણ રાખશે? અને વળી ખેતર તો સૂનું કેમ મૂકવું? જયાબા ઓશરીમાં બેઠા પટેલ પટલાણીની વાત સાંભળી ગયા. એટલે પટેલને બોલાવ્યા અને કહ્યું, ભાઈ, ફિકર કેમ કરો છો? હું નથી. તમે તમારે ખુશીથી જાઓ, અહીંની ચિંતા ના કરશો. તમે જવાની તૈયારી કરો. હા, મારું એક કામ કરજો, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જાઓ. લ્યો આ કપડું. ગંગાને કહેજો કે હે મા ગંગે, તમારા બહેને આ કપડું આપ્યું છે, માટે એ હાથોહાથ સ્વીકારો. ગંગા મૈયા કપડાનો સ્વીકાર કરી હાથોહાથ એ કપડું લઈ લેશે. આમ તમે વાતે ગાતે સંઘ પગપાળા યાત્રા કરવા નીકળ્યો. આખા રસ્તે જે તીર્થો આવે ત્યાં દર્શન કરી, નદીએ નહાય, સ્નાન કરી, ભજન કીર્તન કરતા સંઘ કાશી આવ્યો. સાંજનો સમય, સરસ જગ્યાએ સાફસૂફ કરી સંઘે ઉતારો કર્યો. પછી ભગવાન વિશ્વનાથના દર્શન કર્યા. રસોઈ તૈયાર કરી, બધા જમ્યા. પછી થોડો સમય પ્રભુ ભજન કરી સૂઈ ગયા. બીજે દિવસે સવારે સૌ જાગ્યા. ગંગા સ્નાન કરવા નીકળ્યા. મણિકર્ણિકા ઘાટ પર આવ્યા. સ્નાન કરવાની ઉતાવળ થઈ.
પછી પાછું તીર્થમાં સ્નાન કરવાનું હરખ એટલે પટેલ પટલાણી જોયું પેલા જયાબાએ આપેલું કપડું યાદ આવ્યું. આમ રોજ સંઘ સાથે સ્નાન કરે, દેવ દર્શન કરે, દાન દક્ષિણા આપે. આમ 8 દિવસ વીતી ગયા. સંઘે પાછા વળવાની તૈયારી કરી. પટેલ પટલાણી પર તૈયાર થયા અને સંઘ પાછું ફર્યો. અડધે રસ્તે આવ્યો ને અચાનક પટલાણીને જયાબાએ આપેલું કપડું યાદ આવ્યું ને જીવ બાળવા લાગ્યા. રે કેટલા ઉમંગથી જયાબાએ કપડું મોકલાવ્યું એ આપણે ભૂલી ગયા. જયાબા પૂછશે તો શું જવાબ આપીશું? પટેલને થયું વાત તો સાવ ખરી છે. ગંગા મૈયાને હાથોહાથ કપડું આપવાનું કહી જયાબેને યાદ કરાવેલું એ ભૂલતા નહીં. કપડું ગંગા મૈયાને હાથે આપવાનું છે અને કપડું આપ્યા વગર પાછા વળ્યા છીએ. પટલાણી પટેલને કહે જે થવું એ થાય. જયાબાને મોકલાવેલું કપડું ગંગામાએ પહોંચાડવું જ પડશે. પટેલ તો સંઘના મોવડી પાસે જઈને બધી વાત કરી, પરંતુ અવળા અમથા કામ માટે આવા સંઘને અંતરિયા રોકાય નહીં. મોવડીની વાત સાંભળી પટેલે કહ્યું કે ભલે સંઘને જવું હોય તો જાય, અમે પાછા કાશી જઈશું. કપડું ગંગા મૈયાને પહોંચાડીશું. આમ પટેલ પટલાણી પાછા કાશી આવ્યા. સંઘ આગળ વધવાની તૈયારી કરી. ગાડામાં સામાન મૂક્યો, બળદિયા જોડ્યા, પણ બળદ આગળ ચાલતા જ નથી. એક પછી એક બેસવા લાગ્યા. ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો પણ બળદ ઉઠવાનું નામ જ ન લે. આમ ખરા જંગલ વચ્ચે આવું બધું થયું અને આખરે સંઘવીએ ના છૂટકે ત્યાં રોકાઈ જવું પડ્યું. બળદ કળ વળે ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડી. આ બાજુ પટેલ પટલાણી કાશી આવ્યા. ગંગા કિનારે ગયા. હાથમાં કપડું નદી જોડે આવ્યા. ગંગા મૈયા, તમારી બહેન જયાબાએ કપડું આપ્યું છે, હાથોહાથ આપવાનું કહ્યું છે. ત્યાં તો ગંગાજી પધાર્યા. હાથોહાથ કપડું લીધું. સૌએ ગંગા મૈયાને જય બોલાવી દર્શન કરી પાછા વળ્યા. રસ્તામાં જ્યાં સંઘને છોડીને ગયા હતા ત્યાં પહોંચ્યા. તેમને જોયું તો સંઘ હજી ત્યાંનો ત્યાં. બેન બધાને નવાઈ લાગે અને જોયું જેવા પટેલ આવ્યા બળદો આપોઆપ સાજા થયા અને ચાલવા લાગ્યા. પટેલ બળદો પાસે ગયા, ભગવાનનું નામ લઈ અને પછી ત્યાંથી સંઘ આગળ વધ્યો. ઘૂંઘરા રણકવા લાગ્યા. સંઘમાં આનંદ કરતા કરતા સંઘ ચાલતો થયો. પટેલ પટલાણી જયાબાએ આપેલું કાપડ ગંગા મૈયાને હાથોહાથ લીધું છે આવું બધાને જણાવ્યું અને બધાને સાક્ષાત્કારની બધી વાતો કરી. ચર્ચા કરતા કરતા સંઘ આગળ વધ્યો. એટલે છેવટે સંઘ ગામમાં આવી પહોંચ્યો. સંઘ આવી પહોંચ્યો જાણી સૌ ગામવાળાએ સામયું કરવા માટે આવ્યા. અબીલ ગુલાલ ઉડાડ્યું, ખૂબ વધામણા કર્યા. પટેલ ઘર આવ્યા. સુંદર ઘર જોઈ રાજીપો થયો. જયાબાને પગે લાગ્યા. બધા આશીર્વાદની વાત કરી. દિવસો જતા વાર નથી લાગતી. 364 દિવસ જોતામાં પસાર થઈ ગયા. 365મો દિવસ આવ્યો. જયાબાએ વિદાય લેવાની તૈયારી કરી. પટેલ ખેતરે ગયા. જયાબાએ પટલાણીને કહ્યું, બેન આજે આ પટેલનું ભાત લઈને હું જઉં. પટલાણીને થયું જયાબાને સામેથી કહ્યું છે ના પાડીશું માઠું લાગશે, એટલે ભલે બા તમે લઈને જાઓ. ભાતની તૈયારી કરી. જયાબા પટલાણીને કહે લે બેન. જતી વખતે જયાબાએ પટલાણીને કહ્યું લે બેન આ ફળ તું ખાજે, ભગવાન તને દેવ જેવો દીકરો આપશે. પટલાણી કંઈ સમજી ન શક્યા. આજે કેમ આમ વાત કરે છે. પછી તો ભાત લઈ જયાબા ત્યાંથી આગળ નીકળી ગયા. મનમાં વિચાર કરે સીધો કૈલાસ જાઉં કે પછી ભાત આપીને જવું. વિચાર થયો પટેલ ભૂખ્યા રહેશે એટલે પહેલા ખેતરે ગયા. પટેલને ભાત આપ્યું અને ત્યાંથી પછી બારોબાર જયાબા કૈલાસ પહોંચી ગયા. પ્રભુને કીધું પ્રભુ હું ઋણ ઉતારીને આવી છું, પણ એક વાત બીજી છે. બીજી વાત છે. ભગવાને કહ્યું શું? પાર્વતીએ કહ્યું પ્રભુ પટલાણીને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે તમને દેવ જેવો દીકરો ભગવાન આપશે. આમ પટેલ પટલાણી ઉપર કૃપા કરો, એમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરજો. મહાદેવજી કહે ભલે, તમારા આશીર્વાદ મિથ્યા કેમ કરવા. આ તરફ સાંજે પટેલ ઘરે આવ્યા. પટેલને એકલા આવેલા જોઈ પટલાણી કહે જયાબા ક્યાં ગયા? પટેલ કહે એમ તો જયાબા તો ભાત આપીને તરત નીકળી ગયા હતા. પછી તો આખું ગામ શોધ કરી, પરંતુ જયાબા ક્યાંય મળ્યા નહીં. નિરાશ થઈ બંને ઘરે આવ્યા. અચાનક પટલાણીનું પેલું ફળ યાદ આવ્યું. પટેલ બતાવતા કહે કોઈ દિવસ જયાબા આમ વાત કરે નહીં, આશીર્વાદ આપે નહીં. આજે અચાનક બધું શું થયું બધી વાત કરી એટલે ખબર પડી કે કંઈક ચમત્કાર લાગે છે. બધી વાતો એક અચાનક યાદ આવવા લાગી. આવી રીતના કપડું આપવું, ગંગામાએ હાથોહાથ કપડું લેવું, આ બધું જ કોઈક ચમત્કાર જેવું જ લાગ્યું. એકદમ બધું યાદ આવ્યું કે જયાબા કોઈ સામાન્ય નહીં, સ્વયં પરમાત્મા લાગે છે. આખા ગામમાં પાદરે ખેતરમાં ખૂબ શોધ્યા, જયાબા ક્યાંય મળ્યા નહીં. ધિક્કાર છે આપણે ભગવાનને ઓળખી ન શક્યા. માં જગદંબા આપણા ઘેર પધાર્યા પણ આપણે અન્નપૂર્ણાને જાણી ન શક્યા. માતાજી પ્રત્યક્ષ આવ્યા પણ આપણને દર્શન આપણે એના કરી ન શક્યા. અરે બાપ રે બાપ, ઘરનું કામ કરાવડાવ્યું, ખેતરે મોકલ્યા, અજબ ગજબના એમના સાથે વ્યવહાર કર્યા. આ બધા દુઃખ કરતા કરતા અને પટેલ પટલાણી બંને તો ઉપવાસ પર બેસી ગયા. જ્યાં સુધી જયાબા ઘરે પાછા ન આવે ત્યાં સુધી અન્નજનનો ત્યાગ કરીએ. પતિ પત્ની બંને જણા પાણી પણ ન પીવે, અન્ન પણ ન લે. આમ કરતાં કરતાં 15 દિવસ મહિનો વીત્યો. શરીર નબળું થવા લાગ્યું. આ બાજુ ભોળાનાથ કહે હે દેવી, આ તમારા ભક્તો તો જુઓ કેવી ભક્તિ કરે છે. તમારા વિયોગમાં 1 મહિનાથી ખાધા પીધા વગરના બેઠા છે. જાઓ એમનું કલ્યાણ કરો.
ત્યાર તો પછી બન્યું એવું કે સ્વયં પાર્વતીએ કીધું, પ્રભુ હું એકલી કેમ જાઉં, આપ પણ મારી સાથે આવો, હરીને આપણે બંને જઈએ, આશીર્વાદ આપીએ. ત્યાં તો બંનેના આંખે અશ્રુધારા વહેતી હતી, પ્રભુને યાદ કરતા હતા. અને જે જ વખતે ભગવાન ભોળાનાથ અને પાર્વતી માતા સન્મુખ થયા. પટેલ પટલાણી જોતામાં ગાડા જેવા થયા, ઊભા થયા, ચરણોમાં પડ્યા, અશ્રુધારા વહેવા લાગી. ખૂબ રાજીપાથી પ્રભુની ભક્તિ કરી. ભગવાને બંનેના માથે હાથ ફેરવ્યો, અનેક આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું કે પટેલ, તમારા ખેતરમાં પાર્વતી એક ડોડા ખાઈ ગયા હતા, 365 દાણા જમ્યા હતા, એટલે ઋણ ઉતારવા માટે અમે આવ્યા હતા. આ તો અમારી લીલા હતી, પણ હવે તમે ભાવે મહાદેવની ભક્તિ કરજો, સત્કર્મ કરજો અને તમારા ખેતરમાં જે અન્ન થાય એમાંથી અન્નદાન કરજો. અન્નદાનથી મોટું કોઈ ફળ નથી. તમે કોકને અન્ન ખવડાવશો તો એ અન્નનું ફળ પ્રભુ તમને આપશે. જેટલું અન્ન કોક ખાશે એનું ઋણ તમને મળશે અને આપ વધારે સુખીને સમૃદ્ધ બનશો. આશીર્વાદ આપી પ્રભુ અંતર ધ્યાન થયા. થોડો સમય ગયો અને પટલાને ત્યાં દેવ જેવા દીકરાનો જન્મ થયો. દીકરાનું નામ શિવ એવું રાખવામાં આવ્યું. જીવનભર ભક્તિ કરી અંતમાં પટેલ પટલાણી ભગવત ભક્તિને પામ્યા, ભગવત ધામને પામ્યા, ઉત્તમ મોક્ષ ગતિને પામ્યા. કહેવાનું તાત્પર્ય, આપણા ઘરનું અન્ન, આપણા ઘરનું દાન જો ક્યાંક જશે તો એ આપણા સૌનું કલ્યાણ કરશે. ખૂબ સુંદર અન્નદાન કરજો. આવતીકાલે અધિક મહિનાનો છેલ્લો દિવસ છે. આવતીકાલે સંપુટનું દાન, બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવજો. પુરુષોત્તમ ભગવાનની પૂજા, આશીર્વાદ લેજો. આવતીકાલે 365 દીવાનું દાન પણ કરજો. આખા મહિનાના એક દીવા નિમિત્તે 365 દીપદાન જે કરે એની પર મહાદેવની પૂર્ણ કૃપા થાય છે. આવતીકાલે અધિક મહિનાનો છેલ્લો દિવસ, બ્રાહ્મણને બોલાવી જમાડજો. ઘરે પુરુષોત્તમ ભગવાનની પૂજા કરજો. રાજી રહેજો. પુરુષોત્તમ ભગવાન સૌનું કલ્યાણ કરે. એ સાથે આજની આ કથા પ્રભુ ચરણોમાં સમર્પિત. આપ સૌને પ્રણામ અને જય શ્રી કૃષ્ણ.